Science and Technology Part 2, Useful and Harmful Microbes. Class 9 PowerPoint presentation video Part 3. Let us continue today the last part of our chapter, that is harmful microbes. The microbes which are harmful for the human being as well as for the different animals that are discussed in this video. The first harmful microbe is fungi. Some may call it as fungi. Some questions are asked to you. Which changes do you notice in leather articles and gunny bags during the rainy season? पावसाळ्यामध्ये चामड्याच्या वस्तू किंवा पोत्याचा बारदाना, ज्यूटचा बारदाना याच्यावर तुम्ही पावसाळ्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे बदल पाहता? और हाऊ लॉंग आफ्टरवर्ड्स कॅन यू यूज दोज आर्टिकल्स? असे पदार्थ किंवा अशा वस्तू ज्या खराब झालेल्या असतात त्या तुम्ही किती दिवस वापरू शकता? वाय डू दी आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्युरिंग द समर और विंटर? एकत्रितरित्या आपण याचा विचार करूया. पावसाळ्यामध्ये चामड्याच्या वस्तू, त्यानंतर ज्यूटचा बारदाना, याच्यावर एक पांढरट भुरकट अशा प्रकारचा कापसाच्या तंतूंसारखा भाग जमा झालेला आपल्याला दिसतो. त्याला बुरा चढणी असं आपण म्हणतो. दॅट इज वन ऑफ द फंगी. इफ सपोज सच फंगाई आर डेव्हलपिंग ऑन दीज लेदर आर्टिकल्स अँड गनी बॅग्स, देन द वियर ऑफ दीज मटेरियल स्टार्ट्स. Then after wearing these articles cannot be used for long periods. अर्थात अशा प्रकारचा बुरा चढण्याची किंवा पांढरे कवक चढण्याची प्रक्रिया ही पावसाळ्यात जास्त जाणवते. उन्हाळ्यामध्ये मात्र ती जाणवत नाही. Why? Because in rainy season the moisture is present and the growth of such fungi is taking place. Let us see what is the concept, growth and effects. Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate on cotton fabrics, gunny bags, leather, wooden items. The fungal hyphae, that is fibers of fungus, penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. This causes the materials to wear and become weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. Such type of growth of fungi takes place on these substances, particularly in moisture. म्हणजे साधारणतः हवेमध्ये मॉइश्चरचं प्रमाण जास्त असेल आणि मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी जर समजा हवेमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणावर संचार करत असतील तर they start growing in the proper condition and they form a hyphae. Such hyphae is producing certain fungi. Sometimes you may notice that a black powder or a white discs floating on the pickle or muramba when a jar is opened after a long time. What exactly is this? Why are such food items not good to eat? तुम्हाला बरेचदा असं जाणवलं असेल, एखादी लोणच्याची बरणी आहे आणि किंवा मुरांब्याचा एखादा भाग आहे किंवा मुरांब्याचा एखादा डबा आहे. बऱ्याच दिवसांनी समजा तो उघडला तर त्याच्यावर कधी कधी अशी काळपोट अशी पावडर जमा झालेली दिसते किंवा पांढरट थर जमा झाल्याचे दिसतात. व्हॉट डज दिस इंडिकेट? इट इज इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ सम फंगल स्पेसीज. Fungi grow on food items like pickles, muramba, jams and sauces. And now these food items are not good to eat because of the development of these fungi. So fungi is one of the harmful microorganisms for the human being. Next one is Clostridium. Sometimes cases of food poisoning occur during community feasts. How does food becomes poisonous all of a sudden? तुम्हाला बरेच असं जाणवलं असेल, एखाद्या लग्न समारंभामध्ये किंवा एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये जेवणावळीमध्ये बरेचदा विषबाधा झालेला आपल्याला जाणवतं. एवढं मोठं अन्न एकाच वेळेला कसं काय विषबाधित होतं? The bacteria which spoil cooked food are Clostridium.
Out of about 100 different species of these bacteriums, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. क्लॉस्ट्रिडियम नावाचा बॅक्टेरिया आहे, त्याचे 100 प्रकार आहेत जवळपास. आणि असे क्लॉस्ट्रिडियम त्यापैकी काही फ्री लिव्हिंग आहेत, तर काही माणसांच्या लहान आतड्यामध्ये वाढतात. हे बॅक्टेरिया अन्नपदार्थांना खराब करतात. These are called as food poisoning bacteria. These bacteria are rod shaped and produce bottle shaped endospores in adverse condition. One special characteristics of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition. म्हणजे भरपूर ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये हे फारसे वाढत नाहीत, विथस्टँड करू शकत नाही, कारण हे सगळे अनारोबिक ऑक्सिडेशन करणारे सूक्ष्म जीव आहेत. दीज आर कॉल्ड ॲज क्लॉस्ट्रिडियम. इथे काही प्रकार क्लॉस्ट्रिडियमचे तुमच्या समोर दाखवलेले आहेत. क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम difficile. These are some types of clostridium which are found in different types of food materials and they are spoiling that food material. This is the second harmful microorganism which can give harmness to the human being. An introduction to scientists. It was believed that the meat gets spoiled due to some bacteria of the Bacillus type, but the exact type of Bacillus was not known. असं मानलं जात असे पूर्वी की मांस हे एका विशिष्ट प्रकारच्या जीवाणूमुळे लवकर खराब होतं, पण त्या विशिष्ट जीवाणूंची ओळख मात्र झालेली नव्हती. व्हॅन अर्मेंजेम proved that the anaerobic bacterium Clostridium botulinum is responsible for the food poisoning. म्हणजे व्हॅन अर्मेंजेम यांनी सर्वात पहिल्यांदा सिद्ध केलं की क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम या प्रकारचे सूक्ष्मजीव या मांसाला खराब करतात. Ida Bengtson obtained higher education in biochemistry at Chicago University. She conducted important research on the toxin responsible for the gas gangrene and the antitoxin useful for treating it. म्हणजे गॅस गँग्रीनच्या विरोधातलं विषारी पदार्थ जे तयार होतात त्याच्यावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी अँटीटॉक्सिन तयार करण्याचं काम इडा बेंगस्टननी केलं. While she was doing research on the dreaded disease called typhus, she herself कॉन्ट्रॅक्टेड द इन्फेक्शन. म्हणजे अशा जीवघेण्या आजाराबरोबर काम करताना ती स्वतःच त्या इन्फेक्शनला बळी पडली, पण ती त्यातनं बाहेर पडली आणि तिला 1947 टायफस मेडल अवॉर्ड करण्यात आलं. नाउ विल प्रोसीड फर्दर. आता आपल्या जीवनामध्ये येणारे असे अनेक इतर मायक्रो ऑर्गॅनिझम बघायचे की जे आपल्याला विशिष्ट प्रकारचे आजार निर्माण करतात. व्हायरल डिसीजेस आपण तीन चार प्रकारे यांचं वर्गीकरण करणार आहोत. एक, द डिसीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू व्हायरसेस आर कॉल्ड एज व्हायरल डिसीजेस. द डिसीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू बॅक्टेरिया आर कॉल्ड एज बॅक्टेरियल डिसीजेस. while the diseases which are caused due to fungus and protozoa are called as fungal as well as protozoal diseases. पहिला प्रकार आपण चालू करूया व्हायरल डिसीजेस. व्हायरल डिसीज मध्ये 5-6 व्हायरल डिसीज आहेत. त्यातला पहिला आहे एड्स, ॲक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियन्सी सिंड्रोम. हा कशामुळे पसरतो? व्हायरसमुळे. ह्याचं मोड ऑफ इन्फेक्शन काय आहे? थ्रू ब्लड अँड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अँड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. म्हणजे एड्स बाधित व्यक्तीच्या रक्तामधून जर दुसऱ्या निरोगी व्यक्तीला रक्त देण्यात आलं तर, किंवा अशा व्यक्तीच्या सिमेनमधून वीर्यामधून दुसऱ्या व्यक्तीला या रोगाची लागण होऊ शकते, किंवा एड्स बाधित आईकडून दूध पित्या बाळाला या प्रकारच्या आजाराची लागण होऊ शकते. व्हॉट आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स? सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट म्हणजे सुरक्षित लैंगिक संबंध. अवॉइड रियूज ऑफ निडल्स अँड इंजेक्शन्स. इतरांच्या निडल्स, इतरांचे इंजेक्शन्स हे कोणत्याही प्रकारे वापरायचे नाहीत. दीज आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. रिमेंबर, व्हायरल डिसीजेस कॅनॉट बी ट्रीटेड बाय सम मेडिसिन, सो इट इज बेटर टू प्रिव्हेंट इट दॅन क्युअर. दुसरा आहे हेपॅटायटिस. कावीळ म्हणतो आपण याला. इट इज ऑल्सो ए व्हायरल डिसीज. का पसरतो हा? कंटॅमिनेटेड वॉटर अँड फूड. संदूषित पाणी आणि संदूषित अन्न, खराब झालेलं पाणी आणि खराब झालेलं अन्न, बाधित झालेलं अन्न, याच्यापासून हेपॅटायटिस पसरतो. व्हॉट इज द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर? क्लीन अँड फिल्टर्ड वॉटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड. म्हणजे स्वच्छ चांगलं पाणी आणि चांगलं अन्न, चांगलं व्यवस्थित झाकून ठेवलेलं अन्न
हे कावीळ रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. थर्ड वन इज इन्फ्लुएन्झा. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हायरल डिसीज. हा का पसरतो? वेन वी आर कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन, देन वी आर गेटिंग द इन्फ्लुएन्झा. पर्सनल हायजीन अँड अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन. म्हणजे स्वतःचं आरोग्य व्यवस्थित ठेवा, त्याचबरोबर इन्फ्लुएन्झा झालेल्या व्यक्तीबरोबर संपर्क टाळा. त्याच्या पुढचे 2 व्हायरल डिसीज आहेत, मिसेल्स अँड चिकन पॉक्स. याला गोवर आणि कांजण्या म्हणतात. जवळपास बऱ्याच लहान मुलांना गोवर आणि कांजण्यासारखे आजार होतात. इट इज ऑल्सो अ व्हायरल डिसीज. इट इज इन्फेक्टेड ड्यू टू द कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन. एका व्यक्तीला गोवर झाला की दुसऱ्याला होतो, दुसऱ्याला झाला की तिसऱ्याला होतो. कांजण्याचं सुद्धा तसं असतं. आपण शाळेमध्ये बघतो बघा, वर्गात एखाद्या विद्यार्थ्याला कांजण्या झाल्या तर हळूहळू बऱ्याच जणांना कांजण्या होतात. काय करू शकतो आपण याच्यावर? वॅक्सिनेशन इज वन ऑफ द वे. म्हणजे लसीकरण करता येतं. आता गोवरची लस जन्मलेल्या बाळाला दिली जाते. अनकंटॅमिनेटेड वॉटर म्हणजे चांगलं स्वच्छ पाणी, संदूषित नसलेलं पाणी. क्लीन फूड म्हणजे स्वच्छ अन्न असावं, चांगलं ताजं अन्न असावं. त्याच्या पुढचे 2 व्हायरल डिसीज आहेत, बर्ड फ्लू आणि स्वाईन फ्लू. आपल्या परिचयाचे आजार आहेत हे. फ्लू म्हणजे ताप. बर्ड फ्लू कॉज्ड बाय बर्ड्स, while swine flu is caused by animals, that is swine. These diseases are caused due to the contact with the infected birds and contact with the infected animals. संदूषित म्हणजे इन्फेक्टेड असणाऱ्या पक्ष्यांच्या संपर्कात आलो आपण, किंवा इन्फेक्टेड असणाऱ्या प्राण्यांच्या, विशेषतः डुकराच्या संपर्कात आलो तर स्वाईन फ्लू मे बी कॉज्ड. आणि मग एखादा इन्फेक्टेड पर्सन असेल, आपण त्या नॉर्मल पर्सनला त्या इन्फेक्टेड पर्सनच्या सोबत जर बसवलं, ठेवलं, तर दॅट पर्सन मे ऑल्सो बी इन्फेक्टेड. काय करू शकतो आपण यासाठी? पर्सनल हायजीन. स्वतःचं आरोग्य चांगलं ठेवा. प्रॉपरली कुक्ड मीट म्हणजे चांगलं शिजवलेलं मांस खा, तर या प्रकारच्या आजाराची लागण होणं शक्य नाही आहे. नेक्स्ट वन इज डेंग्यू. इट इज ऑल्सो अ व्हायरल डिसीज. डेंग्यू, व्हॉट इज द कॉज? द मेन कॉज इज मॉस्किटो बाईट. डेंग्यू हा आजार आपल्याला डासांच्या चावण्यामुळे होतो. आपल्याला माहित असेल, इडिस इजिप्टाय नावाचा डास, त्याची मादी आपल्याला चावल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये डेंग्यूचे व्हायरस जातात. डेंग्यूच्या डासांच्या आळ्या ह्या स्वच्छ पाण्यात घातल्या जातात. त्यामुळे एक लक्षात ठेवा, व्हॉट इज द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर? क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग, प्रिव्हेंटिंग स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर. आपल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा. कोणत्या ठिकाणी पाणी जमा होऊ देऊ नका. मॉस्किटो कंट्रोल करा. म्हणजे डासांवर आळा घातला पाहिजे, पाणी झाकून ठेवलं पाहिजे, पाणी कुठेही जमा होऊ द्यायचं नाही. नेक्स्ट वन इज न्यूमोनिया. न्यूमोनिया इज अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन एअर बाय इन्फेक्टेड पर्सन. म्हणजे जर समजा एखाद्या व्यक्तीला न्यूमोनिया झाला असेल, त्याच्या शिंकण्यामधनं, खोकण्यामधनं बारीक बारीक तुषार ड्रॉपलेट्स हवेमध्ये येतात, आणि त्याच्या संपर्कात कोणी आला तर दॅट पर्सन मे ऑल्सो बी इन्फेक्टेड. व्हॉट वी कॅन डू अगेन्स्ट न्यूमोनिया? वॅक्सिनेशन, लसीकरण करता येतं. अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन म्हणजे इन्फेक्ट झालेल्या पर्सन बरोबर कॉन्टॅक्ट टाळणे. दीज आर द थिंग्स फॉर द न्यूमोनिया. नेक्स्ट वन इज लेप्रसी. लेप्रसीला मराठीमध्ये आपण कुष्ठरोग असं म्हणतो. इट इज अ बॅक्टेरियल डिसीज. लॉंग टर्म कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन. एखाद्या कुष्ठरोग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात खूप दीर्घकाळ आपण आलो तर आपल्याला पण कुष्ठरोग होऊ शकतो. Avoiding contact with the infected person and their belongings. So to protect someone from leprosy, what things should we do? We should avoid the contact with the infected person and their belongings. Remember, leprosy can be totally cured. सरकारी दवाखान्यांमध्ये डॉट्स नावाची एक उपचार प्रणाली आहे. त्या उपचार प्रणालीमध्ये आपल्याला हा आजार पूर्णपणे बरा झालेला पाहायला मिळतो. दुसरा आहे कॉलरा. इट इज बॅक्टेरियल डिसीज. कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर इज वन ऑफ द मेन रिझन. म्हणजे खराब झालेलं पाणी, खराब झालेलं अन्न, संदूषित अन्न, याच्यामुळे आपल्याला कॉलरा होतो. याच्यासाठी सुद्धा स्वच्छ पाणी, स्वच्छ आहार घेणं आवश्यक आहे, आणि काही ट्रीटमेंट आपल्याला घेता येऊ शकते. त्याच्या पुढचा आहे मलेरिया. हा प्रोटोझोअल आहे. म्हणजे आदिजीवांच्या, अमिबासारखे जे आदिजीव असतात त्यापैकी काही जणांच्या याच्यामुळे मलेरिया होतो. व्हॉट आर द रिझन्स? मॉस्किटो बाईट, अनक्लीन सराउंडिंग म्हणजे डासांच्या चावण्यामुळे, अस्वच्छ परिसर, या कारणांमुळे मलेरिया होतो. म्हणून तर आपल्याकडे पावसाळ्यामध्ये मलेरियाची साथ जास्त पसरते, कारण घाणीचं साम्राज्य पसरतं पावसाळ्यामध्ये. सो व्हॉट वी शुड डू? क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग,
आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा. प्रिव्हेंटिंग स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर, म्हणजे पाणी एका ठिकाणी जमा होऊ देऊ नका. कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, म्हणजे मॉस्किटोचा कंट्रोल करा. डासांची पैदास रोखली पाहिजे, डासांचं प्रमाण कमी केलं पाहिजे. देन वी कॅन कंट्रोल द मलेरिया. लास्ट वन, डॅन्ड्रफ, रिंगवर्म अँड स्कॅबीज. तिन्ही आजार एका ठिकाणी घातलेत कारण हे सगळे त्वचा विकार आहेत. डॅन्ड्रफ म्हणजे डोक्यात कोंडा होणे, रिंगवर्म म्हणजे दात खाज असं म्हणतो आपण, स्कॅबीज खरूज यासारखे आजार, दीज आर फंगल. सम फंगी आर क्रिएटिंग सच टाईप ऑफ डिसीजेस. लक्षात ठेवा हे तिन्ही अस्वच्छतेचे आजार आहेत. कशामुळे होतात हे? कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन ऑर हिज हर बिलॉंगिंग्स लाईक क्लॉथ्स, म्हणजे असे आजार असणाऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात येणे किंवा त्याच्या वस्तू वापरणे, कपडे वापरणे, यामुळे हे आजार होतात. काय करू शकतो आपण? पर्सनल हायजीन, वैयक्तिक स्वच्छता ठेवा. अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन, ज्याला असे आजार झाले त्याच्याबरोबरचा कॉन्टॅक्ट टाळा. अँड क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. So remember, these are the different types of diseases which are caused due to some harmful microorganisms. Human being may have some harmfulness because of these different microorganisms. Okay, we will stop here. Thank you.